Good morning, my dear second year students. Now I made one more video, that is binomial theorem. Exercise 6b, very important 2 marks and 7 marks questions. 100% one question is compulsory, one is 2 mark and one is essay question. So carefully you have to watch this video and write down the notes. Have any doubts, I will clarify. Ask me personally or either phone call. Okay, ఏ డౌట్స్ నా క్లారిఫై చేసుకోండి, వన్ డేలో కంప్లీట్ చేయండి. సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్, very important 2 marks and essay question concept. See here, the binomial theorem for the rational number p by q form is called a rational number. Okay, we have very important formula. See the first important formula, 1 minus x to the power of minus p by q. Here negative, here also negative is there. There all answers are positive. Manaku actually ga ikkada 4 formulas untayi. Here negative, here positive, here positive, here positive, here positive, here negative, here negative, here negative. అంటే 4 types of formulas ఉంటాయి. బట్ ఇది ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మొత్తం టోటల్ ఎక్సైజ్లో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగిటివ్ ఉంటే అన్ని పాజిటివ్ వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 minus x to the power of minus p by q expansion is like that. 1 plus, this is a p, the p by 1 factorial into, in bracket term write down x by q, plus after p write down p of p plus q by denominator is 2 factorial into, this bracket is x by q, this bracket is x by q square. Now p of p plus q, p plus 2q by 3 factorial into x by q whole cube, so on. And ఇక్కడ చూడండి, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, here power 1, power 2, power 3, here p plus q additional, p plus 2q is additional, p plus 3q is additional. This is a very important series. essay question లో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇదే యూజ్ చేస్తాం. పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సిమిలర్ వే p by q ప్లస్లో n ఇస్తే 1 minus x to the power of minus n is equal to 1 plus n by 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ p ప్లస్లో n ఉంది అంటే p by q అన్నాము, ఇక్కడ n by 1 అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ బై క్యూ, ఇక్కడ బై క్యూ ఫామ్ రాదు అంతే. అంటే p 1 plus n by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ x, n of n plus 1 by 2 factorial into x square, n of n plus 1, n plus 2 by 3 factorial into x cube, so on. This is general term, n of n plus 1, n plus 2, so on, n plus r minus 1 by r factorial into x power of r. This is called the 2 important series. Okay, next the expansion 1 plus x or 1 minus x to the power of plus p by q or minus p by q. అంటే మనకు 4 టైప్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఎట్లా, ప్లస్ ప్లస్, ప్లస్ మైనస్, మైనస్ ప్లస్, మైనస్ మైనస్. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది రావాలంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూను మోడ్లో తీసుకొని అది లెస్ దెన్ 1, ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూ 1 కంటే లెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్పాన్షన్ వ్యాలిడ్ అయింది. సో మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే -1 -1 ఈజ్ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. అంటే ఇక్కడ తీసుకునేది ఏదన్నీ 1 వాల్యూ, ఈ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉండాలంటే -1కు +1కు ఇన్ బిట్వీన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్పాన్షన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు మనకు రేపు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో 100% గ్యారంటీగా ఒక ఎస్ఏ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫైండ్ ద సెట్ ఈ of the values of x for which the binomial expansions are valid. set e అంటే గీ సెట్ అన్నట్టు, సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఒక్కటి చెప్పగానే మీరు అన్నీ వేసుకోవచ్చు, అంత ఈజీగా ఉంటుంది. 3 minus 4x to the power of 3 by 4 is a first question. This is a example problem 6.2.4. okay, see 3 minus 4x ఉంది. మన సిరీస్ ఎలా ఉండాలి, 1 minus x లాగా ఉండాలి. 1 లేదు కాబట్టి 3 టేకన్ యాజ్ కామన్, 3ని కామన్ రాస్తున్నా, అప్పుడు ఏమైంది 3 power of 3 by 4 అవుద్ది. 3 taken as common means 3 power of the power write down as it is here outside also, and 3 to the power of 3 by 4. Here 1 minus 4x by 3, అంటే 3ని కామన్ రాస్తున్నా, ఇక్కడ by 3 వస్తుంది కాబట్టి by 3 రాసా. ఓకే, అంటే ఈ 3 నీకు అనవసరం. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద మోడల్ 1 minus x power of minus p by q. At the place of x what is there, observe 4x by 3. అంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూ, మనకి స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, స్మాల్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఎంత ఉంటే వస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూ వరకు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుందని మనం కనుక్కుంటాం, స్మాల్ ఎక్స్ కనుక్కుంటున్నాం. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూని మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకున్నాం ఇంతకుముందు, 4x by 3. We know that the expansion is valid for mod x is less than 1, that means -1 less than capital X less than 1, -1 less than capital X అంటే వాల్యూ ఎంత, 4x by 3 is less than 1. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఇంపార్టెంట్, ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాస్తాం, ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ఈ 3 క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, -1 into 3 is -3, ఇటు కూడా క్రాస్ మల్టిప్లై అయితే 3 1s are 3, అంటే -3 is less than 4x is less than 3 అని మీనింగ్ ఇక్కడ. నౌ మనకు కావాల్సింది ఎక్స్కు మాత్రమే ఎక్స్పాన్షన్ సిరీస్ కావాలి, అంటే
x యొక్క వ్యాలిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది కనుక్కోవాలి. సో యూ కెన్ డివైడింగ్ విత్ 4 బోత్ సైడ్స్, లేకపోతే మొత్తం ఫంక్షన్ 4తో డివైడ్ చేయండి. -3/4 లెస్ దెన్ 4 కట్ అవుతే x లెస్ దెన్ 3/4, అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంటూ ఇటు వస్తే బై అయిందని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ దేర్ఫోర్ ద వాల్యూడ్ ఆఫ్ x ఈజ్ వాట్ ఇన్ బిట్వీన్ -3/4 to 3/4, అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్లో -3/4 to +3/4 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, మీనింగ్ ఇక్కడ -3/4 to 3/4 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 + 9x to the power of -2/3. ఫస్ట్ టేక్ 4 as కామన్. 4 బయటకు వచ్చిందంటే 4 power -2/3 అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది మరి 1 + 9x/4 వస్తుంది. 1 + 9x/4 to the power of -2/3. What is capital X? Capital X value is 9x/4. Okay, write down the condition. We know that the expansion is valid for mod x is less than 1, that is -1 is less than capital X is less than 1, -1 is less than capital X value 9x/4 is less than 1. 4 cross multiply both sides. -4 is less than 9x is less than 4. Divide with 9 both sides. -4/9 is less than x is less than 4/9. Therefore, for all x belongs to open interval -4/9 to 4/9. This is called the valid expansion. Okay, ఇది కంపల్సరీ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పే క్వశ్చన్ కంపల్సరీ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ సంబంధించిన ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చేయకపోయినా మంచిదే, బట్ ఈ క్వశ్చన్స్ 100% చేయాలి, 100% వస్తుంది. లాజిక్ ఏంది, నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, నేను చెప్పే లాజిక్ని గ్రిప్ తోటి మీరు నేర్చుకుంటే సింపుల్గా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, see the question. Find essay question is 7 marks, 100% guarantee. Find the sum of the series 3 into 5/5 into 10 plus 3 into 5 into 7/5 into 10 into 15 plus 3, 5, 7, 9 products by 5 into 10 into 15 into 20 plus so on up to infinitive terms. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ లెట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ని వాడే ముందే టెక్స్ట్ బుక్ ఆథర్ ఏం చేస్తారంటే x అంటాడు, s అంటాడు. x అని ఇవ్వలేదు అంటే మనం ఏం చేస్తాం, అజంప్షన్ s ఫర్ ద సిరీస్. ఓకే, ద సిరీస్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ డౌన్ ద గివెన్ సిరీస్ యాజ్ యూజువల్ అప్ టు ఇన్ఫినిటివ్. ఈ సిరీస్కి ఏం యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3/5 ఉంది, 3/5. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్, 3 టర్మ్స్, 4 టర్మ్స్. మరి 2 టర్మ్స్ ఉంటే దీనికంటే ముందు 1 టర్మ్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సిరీస్ అనేది 1 తోటే స్టార్ట్ కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ సిరీస్ అనేది ఇవ్వని ఇన్ఫినిటీ సిరీస్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 తోటి ఉండాలి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉండాలి, తర్వాత 2 టర్మ్స్, 3 టర్మ్స్, 4 టర్మ్స్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుతే వెళ్ళాలి. కాబట్టి మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ తోటి సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దీని ముందు ఎంత ఉండాలి అంటే 3/5 ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అని ట్రీట్ చేయండి. 5/10, 5/10, 5/10 సెకండ్ టర్మ్. 7/15 is the third term. 9/20 is the fourth term. So in that series we have to add with what, 1 plus 3/5. 1 compulsory undali, first term 3/5 undali, and 1 plus 3/5 both sides series ka add chestanam. Okay, now see left side observe. 1 plus 3/5 plus s is equal to 1 plus 3/5 plus this series. Write down as usual. Okay, 3 into 5/5 into 10, 3, 5, 7/5, 10, 15 plus 4 terms అంటే 4 రాయట్లేదు, అప్ టు 3 వరకు రాసిన సో ఆన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 1 plus 3/5 అంటే 5 1s 5, 5 plus 3 ఈజ్ వాట్ 8, 8/5 plus s ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం s మాత్రమే కనుక్కోవాలి, అందులో భాగంగా ఫార్ములా అప్లికేషన్ కోసం ఇది యాడ్ చేసినాం. ఓకే, నౌ 1 ప్లస్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు ఒక ఫార్ములా రాయించిన, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇది ఉండాలి. ఎట్లా అంటే ఆ ఫార్ములా ఏంటిది ఇక్కడ రాసిన చూడండి. మా ఫార్ములా ఇది సిరీస్ ఏంటంటే 1 minus x to the power of minus p by q, ఇది సిరీస్ ఫార్ములా. 1 plus p by 1 factorial x by q, p of p plus q by 2 factorial x by q square, p of p plus q, p plus 2q by 3 factorial x by q whole power of 3 ఇక్కడ. ఓకే, సరే ఈ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అప్లికేషన్ రావడానికి దీన్ని నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 1 ప్లస్ ఫస్ట్ 1 కంపల్సరీ ఉండాలి, ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ఇక్కడ రాయండి. 3 ఈ 5 రాయొద్దు, 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసి ఇక్కడ 5 ఉంది కదా అంటే 1/5 బ్రాకెట్లో రాయండి, 1/5 అని. ఓకే, ప్లస్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ప్లస్ 3 into 5 2 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయండి. 1 టర్మ్ ఉంది బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసినాం, ఇప్పుడు 2 టర్మ్స్ ఉంటే బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసినాం. మరి బ్రాకెట్లో ఏం రాయాలి, 5 ఇక్కడ ఇంతకుముందు 1/5 ఉంది కదా, ఇప్పుడు 1/5 స్క్వేర్ రాయండి. ఇది ఎట్లా వచ్చింది సార్ చూడు, ఈ 5 ఏమని రాసుకోవచ్చు, 1 into 5 రాసుకోవచ్చు, ఈ 10 ఏమని రాసుకోవచ్చు, 2 into 5 రాసుకోవచ్చు. అంటే దీనిలో ఒక 5, దీనిలో ఒక 5ని ఇక్కడ 5 స్క్వేర్గా రాసినాం, దీనిలో 1 ఉంది, దీనిలో 2 ఉంది, ఎందుకంటే 2 into 5 కాబట్టి 1 into 2ను 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసినాను, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సేమ్ నౌ 3 into 5 into 7 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసి ఇంతకుముందు లాగానే 1/5 స్క్వేర్ కదా, ఇప్పుడు 1/5 క్యూబ్ రండి. ఎట్లా వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ 5 అంటే 1 into 5, ఇది 2 into 5 10, ఇది 3 into 5 15,
అంటే 1 ఇందులో 2 ఇందులో 3 ఇందులో 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 అంటే మీనింగ్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. మరి ఇందులో ఒక 5 దీనిలో ఒక 5 దీనిలో ఒక 5 వస్తుంది కదా, అది 5 క్యూబ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఈజీగా సింపుల్. ఇక్కడ నేను ఏం రాసినంటే ఇది 5 ఉంది కదా, 5 అంటే 1 ఇంటూ 5 అనుకోమన్నా. నెక్స్ట్ 10ను 2 ఇంటూ 5 అనుకోమన్నాను. నెక్స్ట్ 15ను 3 ఇంటూ 5 అనుకోమన్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ 5 5 5 3 5s ఉన్నాయి కదా, అది 5 క్యూబ్ అవుతుంది. ఇది 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3ని 3 ఫ్యాక్టర్లుగా రాసుకోవాలని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సి. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఇది రాయగానే సిరీస్ రాయగానే సిరీస్కి సంబంధించిన ఫార్ములా రాస్తాము. ఇప్పుడు బై కంపేరింగ్ ఏం కంపేర్ చేస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇగో ఈ రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ కంపేర్ చేస్తున్నా. చూడండి 1 ఉంది ప్లస్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ టర్మ్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ టర్మ్. ఐ విల్ కంపేర్ ఓన్లీ థర్డ్ టర్మ్. ఈజీగా రావడానికి థర్డ్ టర్మ్ కంపేర్ చేసి చూడండి. పీ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది 3 ఉంది, పీ ప్లస్ క్యూ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది 5 ఉంది, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ సేమ్. ఎక్స్ బై క్యూ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది 1/5 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 3 నేను కంపేర్ చేసి రాస్తా. అబ్జర్వ్ నౌ సి అబ్జర్వ్ బై కంపేరింగ్ పీ వాల్యూ ఈజ్ 3, పీ ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్ 5. ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఎక్స్ బై క్యూ వాల్యూ బ్రాకెట్లో 1/5 ఉంది. పీ ప్లస్ క్యూ 5 అన్నాం కదా, పీ వాల్యూ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. అంటే 3 ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, q is equal to 5 minus 3, q is equal to 2 అని మీనింగ్ ఇక్కడ. Now x by q observe. x by q, what is q value 2? Substitute here. అంటే x by 2 is equal to 1/5, x is equal to 2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 2/5. ఇప్పుడు మనకు p తెలుసు 3 అని, q తెలుసు 2 అని, x తెలుసు 2/5 అని. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సి ఒకసారి ప్రీవియస్ పేజ్కి మళ్ళీ వచ్చానండి. ఇంతకుముందు 8/5 ప్లస్ s ఉంది కదా, ఇది ఇట్లే రాస్తాం. ఇది ఇట్లే రాసి ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సిరీస్ ప్లేస్లో ఇగో ఈ టైప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములాను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం రైట్ సైడ్లో. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటుంది. అంటే 8/5 ప్లస్ ఎస్ అని. ఓకే, సి 8/5 ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్లో ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పీ బై క్యూ అని రాస్తాం. నౌ 8/5 ప్లస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ 2/5 అని తెలుసు. టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ 3 అండ్ క్యూ వాల్యూ ఈజ్ 2, సో మైనస్ 3/2. ఇప్పుడు సిరీస్ చూడండి. 1 మైనస్ 2/5 అంటే 5 1 5, 5 మైనస్ 2/5 అని రాశాను. ఇది సేమ్ అంటే 5 మైనస్ 2 ఈజ్ వాట్ 3/5 టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3/2. ఇదంతా సేమ్ రాసుకుంటూ వచ్చా. ఓకే, 3/5 టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3/2 అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడికి వచ్చినాక చేంజ్ చేయాలి. ఎట్లా చేంజ్ చేయాలంటే ఈ మైనస్ ఉన్న ప్లేస్లో ప్లస్ పెట్టాలి, ఈ బ్రాకెట్లు ఉన్న వాటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. సి ఈ నెగిటివ్ ప్లేస్లో ఏం రాసిన పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. 3/5ని 5/3గా రాసిన. ఎందుకు? ఇది ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x పవర్ ఆఫ్ ఎమ్. అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎమ్ ఉంటే దీని హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో 1/x రాసి పాజిటివ్ రాయడం అని మీనింగ్ దీనికి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అప్లికేషన్. దెన్ సి నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ 5/3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 అయింది. ఎస్ వాల్యూ మనకు కావాల్సిన సిరీస్ని ఎస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/3 పవర్ ఆఫ్ 3/2 మైనస్ 8/5. బుక్లో దీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేస్తాడు, ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా ఇస్తాడు. 5/3 పవర్ ఆఫ్ 3/2ను 5/3 పవర్ 1/2, 5/3 పవర్ 1/2, దీన్ని 5√5 అని రాసుకోవచ్చండి. ఎట్లా అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ √x అని రాసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్స్ ఇంటూ √x. ఎందుకంటే ఎక్స్ పవర్ 1 ఇది, ఎక్స్ పవర్ 1/2 ఇది. 1 ప్లస్ 1/2 వేస్తే 3/2 వస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా 5/3 √5/3 కూడా రాసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇంతవరకు ఉండనియండి, కంపల్సరీ 7 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నౌ అబ్జర్వ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ బిట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇందులో యాక్చువల్గా సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ బిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి. ఫస్ట్ బిట్లో ఒక్కటి మాత్రమే ఫస్ట్దే ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ బిట్ ప్రాబ్లమ్స్ రిమూవ్ చేశారు సిలబస్ లెక్కలో. థర్డ్ బిట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ దాదాపుగా. ఓకే, థర్డ్ బిట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/5 ప్లస్ టీ అని వాడే మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి మనం ఎస్ అని రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీ ఇస్తే టీగానే రాసుకోవాలి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/5, 4 into 6/5 into 10, 4, 6, 8/5, 10, 15, so on up to infinity. Then prove that 9t is equal to 16 ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ గివెన్ సిరీస్ టీ అనుకున్నది సేమ్ రాయండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారము సిరీస్ ప్రకారము అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది 4/5, 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి 4/5, 6/10, 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి 4/5, 6/10, 8/15. నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏం మిస్ అయింది సిరీస్లో? జస్ట్ 1 ఒకటే మిస్ అయింది. ఇంతకుముందు 2 మిస్ అయినాయి కాబట్టి 2 యాడ్ చేసాము. ఇక్కడ ఒకటే మిస్ అయింది కాబట్టి 1 ఒకటే యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ 1 బోత్ సైడ్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తే 1 + t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ దిస్ సిరీస్ రైట్ డౌన్. ఇప్పుడు 1 + t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఫార్ములా ప్రకారం రాయాలి. పైన ఏది ఉంటుంది రాసి బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే 4/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ బ్రాకెట్లో ఇక్కడ 1/5 మిగిలింది కాబట్టి 1/5 రాస్తున్నాం. ప్లస్
4 into 6 2 terms by 2 factorial into 1 by 5 square అని రాసుకోండి. 4 6 8 3 terms by 3 factorial into 1 by 5 cube అని రాస్తున్నాం దీనిగా ప్లస్ సో ఆన్ సో అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. నౌ రైట్ ద ఫార్ములా కంపల్సరీ. ప్రతి దానికి ఫార్ములా రాయాలి. 1 మార్క్ ఫార్ములాకి అవాయిడ్ చేస్తారు కాబట్టి 1 minus x to the power of minus p by q is equal to 1 plus p by 1 factorial x by q, p of p plus q by 2 factorial x by q whole square plus so on up to infinity. దీనిలో థర్డ్ కంపేర్ చేస్తే బెటర్ అండి. p is equal to 4 by comparing p is equal to 4 అని రాసాం. p plus q ప్లేస్లో 6 ఉంది. p plus q is equal to 6 అని రాయండి. బ్రాకెట్ ఈజ్ x by q. సో x by q is equal to 1 by 5. సో x by q 1 by 5 3 టర్మ్స్ కంపేర్ చేసిన p వాల్యూ మరి 4 అని తెలుసు కదా. 4 అంటే 4 plus q is equal to 6, q is equal to 6 minus 4, q is equal to 2. x by q అంటే 2 అని వచ్చింది అంటే x by 2 is equal to 1 by 5, x is equal to 2 by 5. ఈ 3 టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి సిరీస్ ఏంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 1 plus t అట్లానే ఉంటుంది. ఈ రైట్ సైడ్లో ఇది మాత్రమే ఈ ఫార్ములా టైప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములా రాస్తాం అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక 1 plus t is equal to రైట్ సైడ్ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది కాబట్టి 1 minus x to the power of minus p by q అని రాశాను. 1 minus x వాల్యూ 2 by 5 to the power of minus ఈ వాల్యూ 4, ఈ వాల్యూ 2 వచ్చింది 4 by 2 అంటే LCM తీసుకోండి. See this is minus 4 by 2. Minus 4 by 2 means 2 2s are cancelled, right? Just minus 2. 5 1s are 5. 5 minus 2 is 3. 3 by 5 whole power of minus 2. 3 by 5 whole power of minus 2. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ తీసుకోమన్నాను అంటే 2 రాయండి. బట్ ఇంటర్చేంజ్ దీస్ టర్మ్స్. 3 by 5 will become 5 by 3 whole square. But 5 by 3 whole square means what? 25 by 9. 25 by 9. Now this one convert right side or cross multiply 9. Both the methods. ఎట్లనే చేయండి మీరు. 9 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 కన్వర్టేషన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. నేను 1 కన్వర్ట్ చేశాను. -1 9 1 9 కాబట్టి 25 minus 9 is what? 16 by 9. So t is equal to 16 by 9, then 9t is equal to what? 16. This is the proof of this second question, second important 3-star question. Okay, next third question in the textbook ఇదే టైప్ లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంటుంది. ఇవి రెండు 100% ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. x ఈక్వల్ 1 into 3 by 3 into 6 1 3 5 3 6 9 2 terms 3 terms 4 terms then prove that 9x square plus 24x equal 11. ఇది కూడా ప్రూఫ్ టైప్ క్వశ్చన్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో సిరీస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఫర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ 9x square plus 24x is equal to 11. సిమిలర్ టైప్. బట్ x ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా, s అనుకుంటానికి లేదుగా. x అని ఇస్తే x గాని తీసుకోవాలి, t అని ఇస్తే t గాని తీసుకోవాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ గివెన్ సిరీస్ రైట్ డౌన్. ఈ 2 టర్మ్ సిరీస్ మరి 1 టర్మ్ ఏముంటుంది చూడండి. ఇక ఫస్ట్ టర్మ్ 1/3 1/3 1/3 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 1/3 ఉండాలి, దానికంటే బిఫోర్ 1 ఉండాలి. సో యూ కెన్ యాడ్ 1 + 1/3 బోత్ సైడ్స్. 1 + 1/3 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1/3 ప్లస్ దిస్ సిరీస్ అంతా రాశాను. నౌ 1 + 1/3 మీన్స్ 4/3 4/3 ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్. ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. న్యూమరేటర్ ఏది ఉంటుంది రాయాలి 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డినామినేటర్ 3ని 1/3 అని రాసాము. ఇది 1 into 3 by 2 టర్మ్స్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/3 స్క్వేర్ 135 3 టర్మ్స్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/3 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నౌ write the formula as usual. It will treat it as 1 mark. 1 minus x to the power of minus p by q formula రాశాను. థర్డ్ టర్మ్ కంపేర్ చేస్తే p is equal to 1, p plus q is equal to 3. See, p is equal to 1, p plus q is equal to 3 and the bracket term x by q is equal to 1/3 bracket term రాశాను. ఓకే, బట్ p వాల్యూ 1 కదా, 1 plus q is equal to 3, therefore q is equal to 3 minus 1, q is equal to 2. Now here q equal to వచ్చింది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x by 2 is equal to 1/3, x is equal to 2/3. ఓకే, అంటే ఈ సిరీస్లో x 2/3 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది x అనేది టోటల్ సిరీస్ వాల్యూ, అది ఇది ఇట్లానే ఉంటుంది. ఈ రైట్ సైడ్ ఈ ప్లేస్లో ఇలా ఉంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా రాస్తాం, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, see the continuation. 4/3 plus x equal to 1 minus x to the power of minus p by q is a formula. Put x is equal to 2/3, p value 1, q value 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇదంతా సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తున్నా. 3 1s 3 minus 2. 3 minus 2/3 equal to minus power 1 minus 1/2. 3 minus 2 value 1/3 power minus 1/2. ఇక్కడ LCM చేసా. 4 plus 3x/3 అని రాశాను. ఇక్కడ 1/3ని ఇటు నెగిటివ్ను పాజిటివ్గా రాస్తే 1/3 ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. 3 అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 power of 1/2. ఓకే, 3 power of 1/2 మీన్స్ √3 అని రాసాము. ఈ 3ని LCM చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లై అంటే 3√3 అంటే 4 plus 3x equal to 3√3. మన క్వశ్చన్లో x స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అప్లై స్క్వేరింగ్ హియర్. నౌ a plus b హోల్ స్క్వేర్ అప్లికేషన్. a square is 16, b square is 9x square, 2ab, 2 4s are 8, 3s are 24, x is equal to, here 3 square is 9, √3 square is 3, 9 3s are 27. Therefore now our final answer
9x square plus 24x is equal to 27 minus 16 is 11, hence proved. ఇది ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సరే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టైప్లో ఇంకో క్వశ్చన్, ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్, ఇది కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు, ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి ఏంటిగా. ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఇంతకుముందేమో సిరీస్ క్లియర్గా ఉంది, 2 టర్మ్సా 1 టర్మా 3 టర్మ్సా 4 టర్మ్సా ఎట్లా ఇచ్చాడు సిరీస్లో అనేది. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఫార్ములా అప్లికేషన్ లాగా ఇచ్చాడు చూడండి. x ఈక్వల్ టు 5/2 ఫ్యాక్టల్ ఇంటూ 3, 5 into 7/3 factorial into 3 square, 5 into 7 into 9/4 factorial into 3 cube. So then find the value of x square plus 4x అని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ x as it is గా రాసాం. మరి ఇంతకుముందు క్లియర్గా యాడ్ చేసినాము, ఏదో 1 అని, లేకపోతే 3/6 అని, 1/3 అని, 2/5 అని, 1 + 1/3 అని యాడ్ చేసాం. మరి ఇక్కడ ఏమి యాడ్ చేయాలి అంటే అది లేదు. ఇక్కడ ఏంటి ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుందాం చూడండి. ఇక్కడ చూడండి 3 టర్మ్స్ ఉన్నది, కానీ ఇక్కడ 4 ఫ్యాక్టర్లు ఉంది. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉండి 3 ఫ్యాక్టర్లు ఉంది. ఇక్కడ 1 టర్మ్ ఉండి 2 ఫ్యాక్టర్లు అట్లా ఉంటుంది కదా. డినామినేటర్ 2 ఫ్యాక్టర్లు ఉంటే న్యూమరేటర్లో 2 టర్మ్స్ ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే ఇక్కడ చూడండి 5 into 7, 5 into 7 into 9 అంటే దీనిలో ఏది మిస్ అయింది? ఈ 5 కంటే ముందు వచ్చే టర్మ్ ఏంటిది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ 5కి బిఫోర్ 3 వస్తుంది, ఎందుకు 2 డిఫరెన్స్ కాబట్టి. 3 5 3 5 7 3 5 7 9 అది గుర్తుంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 3 తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు 3 into 5/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇది 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. 3ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసినాం, ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేసినాం, అంటే న్యూమరేటర్కి మల్టిప్లై చేసినాం, డినామినేటర్కి మల్టిప్లై చేసినాం. సేమ్ 3 5 7 3 into 5 into 7/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 క్యూబ్ అవుతుంది ఇక్కడ. నౌ హియర్ 3 into 5 into 7 into 9/4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3/4 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ ఇండికేషన్ ఏంటిది? ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలని చెప్పాను, 3 టర్మ్స్ ఉంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలి, 4 టర్మ్స్ ఉంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలి. అంటే మన ఫార్ములా ప్రకారం వచ్చినట్టు దాదాపుగా. ఇంకొక స్టెప్ 3 into 5/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇది 3 స్క్వేర్ను 1/3 అంటే మీనింగ్ ఇది 1/3 హోల్ స్క్వేర్ అని రాశాను, ఇక్కడ 1/3 హోల్ క్యూబ్ అని రాశాను, ఇది 1/3 హోల్ పవర్ 4. నౌ యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇండికేషన్. ఎట్లా ఇండికేషన్ చూడండి, ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నప్పుడు దీనికంటే ముందు 1 టర్మ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లనే 1 కూడా ఉండాలి. అంటే యాడ్ బోత్ సైడ్స్ 1 కంపల్సరీ, ప్లస్ ఇది 2 టర్మ్స్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా. ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అండి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1 టర్మ్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్, 1 టర్మ్ ఏముండాలి? 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ బ్రాకెట్లో ఇక్కడ 1/3 స్క్వేర్ 1/3 క్యూబ్ ఉంది కదా, దీని ముందు టర్మ్ 1/3 పవర్ 1 అంటే ఇది ఉండాలి. అంటే 1 + 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/3 ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. యాడ్ బోత్ సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నా 1 + 3/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/3 ఆఫ్ x ప్లస్ రైట్ సైడ్ కూడా ఈ సిరీస్ని యాడ్ చేసి సిరీస్గా రాశాను. ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్లో సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ భాగంగా 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 + 1 2 + x అనేది ఇక్కడ ఇది ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది. ఈ ఫార్ములా ఇది ఓకే, ఈ ఫార్ములా అంటే ఇది ఇక్కడ రాస్తాం. బట్ కంపారిజన్ చేయాలి కాబట్టి థర్డ్ టర్మ్ కంపేర్ చేస్తే p = 3, p + q = 5 అండ్ x/q = 1/3 బ్రాకెట్ టర్మ్. See now p = 3 by comparing p + q = 5 అంటే p వాల్యూ 3 కదా, 3 + q 5, q = 2 వచ్చింది. x/q 1/3 కాబట్టి q + 2 ఆల్రెడీ తెలిసిరా, x/2 1/3, x = 2/3. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను 1 + 1 + x అని వచ్చిందని. రైట్ సైడ్లో ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా ప్లేస్లో x అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కాదు, జస్ట్ రైట్ సైడ్ మాత్రం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సిరీస్ కాబట్టి. x వాల్యూ 2/3, p వాల్యూ q వాల్యూ 3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నా 2 + x = here 3 1s are 3 minus 2/3 whole power minus 3/2. This is 1/3 whole power of minus 3/2. Okay, 1/3 whole power of minus ఉంది, minus plus గా రాసినప్పుడు 1/3 will become 3/1 ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ 3 power of 3/2. now squaring on both sides. ఎందుకు స్క్వేరింగ్ చేయాలండి? క్వశ్చన్లో x స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేరింగ్ చేయాలి. సో 2 + x whole square = this is 3 cube. స్క్వేర్ చేస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ కట్ అవుతుంది కాబట్టి 3 cube. 2 square 4x² అంటే a + b whole square అప్లికేషన్ a² + b² + 2ab అంటే 4x = 3 cube అంటే 27. Now x² + 4x = 27 minus 4, ఆన్సర్ ఈజ్ 23. అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x² + 4x అన్నాడు, ఆన్సర్ 23 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే. మీకు 6.2.4 ఎగ్జాంపుల్ 1లో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చిన వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాంపుల్ 7 ఈ టైప్లో ఉండే క్వశ్చన్ హోంవర్క్. ఎగ్జాంపుల్ 9 చాలా ఇంపార్టెంట్, 3 స్టార్ మెన్షన్ చేసిన, ఇది హోంవర్క్ చేయండి. ఎక్సైజ్ 6b ఫస్ట్ బిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 1 2 3 4 ఇవన్నీ కూడా వ్యాలిడ్ టైప్ క్వశ్చన్స్, మోడెక్స్ టైప్ క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, సెకండ్ బిట్ సిలబస్ రిడ్యూస్ అయింది, అవసరం లేదంటే థర్డ్ బిట్లో ఫస్ట్లో ఫస్ట్ కొన్ని హింట్లు ఇస్తున్న అవసరం బేస్ చేసుకొని టేక్ s = అంటే 1 + ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిన ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. 1 +
1/3 1 into 3/3 into 6 సింపులే యాజ్ పర్ రూల్ ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ అనుకోండి యాడ్ చేయొద్దు ఇది 1/1 ఫ్యాక్ట్లో బ్రాకెట్లో 1/3 రండి 1 into 3/2 ఫ్యాక్ట్లు 1/3 స్క్వేర్ అండి 1 into 3 into 5/3 ఫ్యాక్ట్లు 1/3 క్యూబ్ రాయండి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ టేక్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎస్ అనుకోండి ముందు 1 minus 4/5 plus 4 into 7/7 5 into 10 minus అంటే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ క్వశ్చన్ ఉందని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్తే ఫార్ములా చేంజ్ అయ్యింది కానీ మనం ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నిటిని ప్లస్గా రాసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సి 1 ప్లస్గా రాశాను 4/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇది 5ను ఇక్కడ 1/5 అని రాస్తున్నా ఈ సింబల్ మైనస్ ఇక్కడ తీసుకున్నా -1/5 ప్లస్ ఇది 4 into 7/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ -1/5 స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్ అంటే ఇది కూడా పాజిటివ్ ఇప్పుడు క్యూబ్ అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది చూడండి -1/5 హోల్ క్యూబ్ సింపుల్ కంపారిజన్ చేస్తే p వాల్యూ 4 p ప్లస్ q వాల్యూ 7 x by q వాల్యూ -1/5 ఫార్ములా అదే ఫార్ములా 1 minus x power minus p by q x ప్లేస్లో -1/5 తీసుకుంటే సరిపోతుంది సిరీస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చినా కూడా సిరీస్లో మనం కన్వీనియంట్గా ఫార్ములా టైప్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ లెట్ s ఈక్వల్ 3/4 ప్లస్ 3 into 5/4 into 8 3 సింపుల్ ఇది మీకు తెలుసు దీనిలో 3/4 ఫస్ట్ ఆర్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 మిస్ అయింది 1 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లెట్ s ఈక్వల్ 3/4 into 8 minus 3 into 5/4 into 8 into 12 3 into 5 into 7 ఇది ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 1 టర్మ్ ఉంటే ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 2 ఉంటే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి అట్లా ఉంటే రాదు ఆన్సర్ కాబట్టి 2 సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి 3కి బిఫోర్ ఏమొస్తుందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి 1 into 3 1 3 5 1 3 5 7 అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ బిఫోర్ టర్మ్ ప్లేస్లో మనం 1 తీసుకుంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోండి సో సి అబ్జర్వ్ 1 into 3/4 into 8 minus 135/6 అంటే 2 టర్మ్స్ 3 టర్మ్స్ 4 టర్మ్స్ 2 టర్మ్స్ బిఫోర్ 1 టర్మ్ ఉండాలంటే 1/4 ఉండాలి 1 కూడా యాడ్ కావాలి కాకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ సింబల్ ప్రకారం ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంది దీని ముందు పాజిటివ్ ఉండాలి దీని ముందు పాజిటివ్ నో దీని ముందు పాజిటివ్ ఉంది ఆల్రెడీ దీని బిఫోర్ తీసుకున్న టర్మ్ ముందు నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే మీరు ఏం యాడ్ చేయాలంటే 1 minus 1/4 యాడ్ చేయండి 1 minus 1/4 ప్లస్ s ఈక్వల్ టు 1 minus 1/4 ప్లస్ ఈ సిరీస్ మళ్ళీ సేమ్ 1 plus 1/1 ఇక్కడ న్యూమరేటర్ p వాల్యూ 1/1 ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ బ్రాకెట్లో -1/4 తీసుకుంటాం 1 into 3 2 టర్మ్స్ బై 2 ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ -1/4 హోల్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ రావడానికి ఇక్కడ నెగిటివ్ క్యూబ్ అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది ఇట్లా మీరు ఇక సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు x by q ప్లస్లో -1/4 ఉంటుంది ఓకే ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫినిటివ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాడు 7/5 into 1 plus 1/10 square 1 into 3/1 into 2 1/10⁴ ప్లస్ సో ఆన్ ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ 7/5 మీరు వదిలేసుకోండి ఈ బ్రాకెట్లో ఉంది మాత్రం ఎస్ అనుకోండి తర్వాత ఆన్సర్ అవ్వడానికి 7/5 into s అని తీసుకుంటాం s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బ్రాకెట్లో ఉంది మొత్తం తీసుకుందాం ఓకే సో s ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1/10² ఉంది నేనేం చేస్తున్నాను దీన్ని 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/10² అని రాశాను 2 టర్మ్స్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 into 3/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది 1/10² హోల్ స్క్వేర్ 3 టర్మ్స్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 1/10² హోల్ క్యూబ్ అని రాశాను చూడండి ఇక్కడ 1/10² హోల్ క్యూబ్ ఓకే నౌ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ బై కంపేరింగ్ థర్డ్ టర్మ్స్ యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 p ప్లస్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 x బై q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10² 1 ప్లస్ q ఈక్వల్ 3 అంటే q ఈక్వల్ 2 వస్తుంది x బై q అంటే 2 కాబట్టి ఇది 1/100 q వాల్యూ 2 వచ్చింది అప్పుడు x ఈక్వల్ 1/50 ఫార్ములా s ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఫార్ములా ఇది x ప్లస్లో 1/50 తీసుకోండి p ప్లస్లో 1 q ప్లస్లో 2 తీసుకొని సింప్లిఫై చేయండి సింపుల్గా వస్తుంది మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా పర్సనల్గా నాకు కాంటాక్ట్ కండి నేను మీకు త్రూ ఫోన్ ద్వారా లేకపోతే వాట్సాప్ ద్వారా నేను డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను ఇవంతా కూడా ఇన్ఫినిటీ సిరీస్ అని ఇంపార్టెంట్ ముందు చెప్పిన 3 స్టార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి జనరల్ అప్పుడప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసి వితిన్ 2 డేస్లో అది కంప్లీట్ చేసి నాకు సెండ్ చేయాలి బైనామియల్ థియరమ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీ మిగిలిపోయింది ఇది కూడా వితిన్ 3-4 డేస్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ 3-4 డేస్లో నేను దీన్ని క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రాబబిలిటీ రిడక్షన్ కూడా కాలేజ్ మేబీ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ తర్వాత స్టార్ట్ కావచ్చు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాబబిలిటీ ఏమైనా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంటే కంప్లీట్ చేసుకొని క్లియర్గా రివిజన్ చేద్దాము ఉన్న టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు మీరు ఇంకా ఐఐటి జేఈ అని ఎంసెట్ అని చాలా రాయాల్సిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం యూటిలైజ్ బేసిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటూ ఉండండి ఇంకా అడ్వాన్స్గా ఏమైనా బుక్స్ ఉంటే కొనుక్కొని అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి